시사영어 속보. The New York Times, Monday, August 10, 2026. How a drone hellscape might stop a Chinese invasion of Taiwan. To repel any future Chinese invasion, Taiwan is building fleets of flying drones and unmanned attack boats. The goal is to use them to help locate and attack Chinese forces approaching the island, relying on Taiwanese soldiers trained to move quickly before China can strike them. U.S. commanders who developed this strategy call it a hellscape, overwhelming an invading force with waves of drones, missiles and artillery, and making an amphibious assault so risky that China's leaders are deterred from trying. Inspired by lessons from Ukraine and other recent war zones, Taiwan is now accelerating efforts to put that strategy into practice. Our drone and counter-drone efforts started relatively late, and initially we were trying things out as we went along, Lieutenant General Huang Wenqi, the Director General of Strategic Planning for the Taiwanese Defense Ministry, told a committee of lawmakers on Wednesday. That has begun to change over the past 2 years, he added. On Thursday, Taiwan's military allowed reporters to watch as troops in central Taiwan practiced using drones for reconnaissance, as part of the island's annual Hanquan military exercises, which began on Wednesday and will run for 10 days. Major General Liu Wenyuan, who helped plan the exercises, said earlier that they would also train troops to take out enemy drones. Many militaries across the world are embracing the drone revolution, but Taiwan faces a particularly urgent threat. China, which is roughly 110 miles away, claims the self-governed island as its territory. Chinese leaders say they want to absorb Taiwan peacefully but will not rule out using force. They are backing that threat with expanding fleets of warships, planes, missiles and drones, as well as more frequent Coast Guard patrols and landing exercises. Taiwanese officials have noted Ukraine's drone-driven gains on the battlefield, and they are trying to emulate Ukraine's David versus Goliath approach, using relatively cheap and nimble drones to level the playing field against a much larger adversary. Drones are entering a new chapter, said Max Lowe, the chairman of the Taiwan National Drone Industry Association. Taiwan, for its own survival and national defense, is in urgent need of these drones. But it's the same everywhere in the world right now. That's an opportunity for Taiwan. Aiming to make the island a drone industry superpower, the government says it wants Taiwan to make 100,000 drones a month by 2030, with around half exported. It also wants the military to acquire over 210,000 flying and seaborne drones. Taiwan has realized that drones will be important in all the domains, in all the phases, in a potential war with China, said Mick Ryan, a retired Australian Major General who has studied Ukraine and Taiwan. Ukraine's recent success at longer-range drone strikes suggests that Taiwan could also attack ships leaving Chinese ports if Beijing launched an amphibious assault, said Mr. Ryan, now a senior fellow at the Lowy Institute in Sydney. China's army is not yet strong enough to easily invade Taiwan, many experts believe, and recent purges in the People's Liberation Army's high command have undermined its readiness. But like Taiwan's military, it has been building up fleets of crewless planes and boats, and is investing heavily in technology to detect and jam drones. Remember, the Chinese are also watching everything the Ukrainians are doing, Mr. Ryan added. 어떻게 드론 헬스케이프가 중국의 대만 침략을 막을 수 있을 것인가? 이 헬스케이프는 헬과 스케이프의 합성어인데 지옥도, 지옥 같은 풍경, 여기서 대대적인 드론 공격을 말하겠습니다. 이 말은 랜드스케이프, 육지 풍경, 시스케이프, 바다 풍경, 시리스케이프, 도시 풍경 이런 말에서 나왔습니다. 리펠은 격퇴하다, 어떠한 앞으로의 중국의 침략도 격퇴하기 위해 대만은 구축하고 있다. 플리츠 오브는 여기서는 군단 정도로 번역하시죠. 수가 많다는 말이죠. 원래 플리츠는 함대입니다. 플라잉 드론스 공중 드론이죠. 언맨드 어택 보트는 무인 공격정 해상 드론이죠. 공중 드론과 해상 드론 군단을 구축하고 있다. 그 목표는 그들 즉 드론을 사용하여 로케이터는 위치를 탐지하다. 위치를 파악하다. 중국군
이 섬에 접근하는 중국군의 위치를 파악하고 공격하는 데 도움을 주는 것이다. Relying on 의지하여, 대만군에 의지하여. 근데 대만군은 훈련이 되어 있습니다. Move quickly, 신속하게 움직이도록 훈련이 되어 있습니다. 중국이 그들을 즉 대만을 타격할 수 있기 전에, 공격할 수 있기 전에 이 전략을 개발한 미국 사령관들, 미국 지휘관들은 이것을 헬스케이프라 부른다. 여기 콜론은 즉 헬스케이프가 뭐냐? 즉 오버웰러밍, 압도하는 것입니다. 오버웰러밍 그 다음에 메이킹 이렇게 두 가지가 나옵니다. 헬스케이프에 대한 설명이 두 가지가 나오고 있죠. 이렇게 하고 또 이렇게 하는 것을 말합니다. 침략군을 웨이브스 오브는 파도 같은 막 밀려오는 파상 공세를 보시죠. 여기서는 파상적인 드론 미사일 포 공격으로 침략군을 압도하는 것이며 또 뭐 하는 것입니까? Making an amphibious assault 하면은 상륙작전으로 보시죠. 상륙공격. 원래 amphibious 수륙 양용의 양서류 이런 말이죠. amphi 하면 ambi와 같습니다. 양쪽의 이런 말이죠. 자, 이 상륙작전을 너무나 위험스럽게 만드는 것입니다. 소대고문이죠. 너무너무 위험해서 중국 지도자들이 시도조차 하지 못하도록 하는 이것이 바로 헬스케이프입니다. 우크라이나와 여타 최근 전쟁 지역에서의 교훈에 영감을 받아서 대만은 지금 가속화하고 있다. 노력을 put that strategy into practice는 그 전략을 실행에 옮기려고 노력을 가속화하고 있다. 우리의 드론 및 드론 대응 노력입니다. 이 카운트하면 어디에 대응하는, 반대하는, 맞서는 이런 말이죠. 자, 이런 드론 노력 및 대드론 노력이 비교적 최근에 시작되었다. 그리고 initially 초기에는 처음에는 우리가 try things out 하면 시행착오를 겪답니다. 시행착오를 겪어왔다. 진행하면서 이러한 노력을 진행하면서 라고 루테넌트 제너럴 하면은 중장이죠. 황웬취 중장이 말했다. 자, 이 사람은 전략기획실장입니다. 대만 국방부 전략기획실장입니다. 미군의 계급 체계로 볼 때 준장 하면은 브리거디어 제너럴, 소장은 메이저 제너럴, 밑에도 나오죠. 메이저 제너럴. 그 다음 중장이 루테넌트 제너럴입니다. 대장은 제너럴 혹은 풀 제너럴 하기도 합니다. 물론 원스타 제너럴, 투스타 제너럴 이렇게 포스타 제너럴 이렇게 하기도 합니다. 이 루테넌트 하면 부 이런 말이죠. 예를 들어 미국 같으면 루테넌트 거분 하면 부지사죠. 자, 이 사람이 누구에게 말했습니까? 로메이커스니까 국회의원 위원회니까 국방위원회 정도 되겠습니다. 수요일에 국방위원회에서 말했다. 그런데 이것이란 것은 앞에 나오는 시행착오를 겪고 하는 걸 말합니다. 그런 과정을 말합니다. 이것이 바뀌기 시작했다. 최근 2년간에 걸쳐. 그전에는 여러 가지 시행착오를 겪다가 최근 2년 정도는 상당한 성과를 거두고 있다는 말이겠죠. 라고 그가 덧붙였다. 목요일에 대만군은 기자들이 보도를 허용했다는 말은 결국 이제 취재진의 참관을 허용했다는 말이죠. 뭐 하는 가운데 군 부대가 대만 중부 지역에서 훈련하고 있을 때 뭘 훈련합니까? Drones for Reconnaissance는 정찰용 드론입니다. 정찰용 드론 사용을 연습하고 있을 때 그 참관을 허용했습니다. 그런데 이 훈련은 이것의 일환입니다. 이 섬의 즉 대만의 애뉴얼 연례 매년 열리는 한광 밀리터리 엑사이즈에서는 한문을 하면 이렇게 됩니다. 한광 연습해서 한족 중국 민족의 영광을 드러낸다 아마 그런 뜻 같은데 하여튼 이런 우리나라도 그 매년 하는 훈련이 있죠. 한미 연합 군사 훈련 이 자유의 방패라든지 그런 게 몇 가지 있죠. 자, 하여튼 이런 훈련의 일환입니다. 근데 이 훈련은 이 한광 연습은 수요일이 시작되어서 열흘간 진행될 예정입니다. 메이저 제너럴 소장입니다. 루웬유안 소장. 근데 이 사람은 이 훈련 한광 연습을 기획하는 데 참여했다는 말이죠. 도왔다는 말은. 자, 그 기획에 참여한 사람인데 이 사람이 이전에 말했다. 대디하라고. 그들이 부대를 훈련시킬 것이다. 뭐 하는 훈련입니까? 테이크아웃 하면 잡아내다, 격추하다, 모래화시키다죠. 적의 드론을 잡아내는 그런 훈련도 할 것이라고 말했다. 전 세계의 많은 군들이 드론 혁명을 받아들이고 있습니다. 그러나 대만은 특히 긴급한 위협에 직면하고 있습니다. 땡땡, 즉
그 위협이 뭡니까? 중국은 약 110마일 떨어져 있다니까 177km 정도입니다. 이렇게 떨어져 있는 상당히 가깝죠. 중국하고 이 대만 그 해협 거리가. 자, 이 중국은 뭐라고 주장하고 있습니까? 이 self-governed island, 이 자치 섬나라, 대만이죠. 대만이 자신의 영토라고 주장하고 있죠. 중국 지도자들은 말합니다. 그들이 흡수하길 원한다. 대만을 평화적으로 흡수하길 원한다. 그러나 무력 사용도 배제하지는 않을 것이다. 무력 사용도 불사할 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그들은 여기 백은 동사입니다. 뒷받침하다. 그러한 위협을 뒷받침하고 있다. 말로만 그렇게 위협하는 게 아니고 우리 expanding fleet, 점점 커지는 증강되는 함대, 뭐 군단으로 보시죠. 전함 군단, 뭐 비행기 군단, 미사일 군단, 뭐 드론 군단 이런 걸 증강함으로써 이렇게 그러한 위협을 실제로 뒷받침하고 있습니다. SNS에서 뭐뭐뿐 아니라 자 거기다가 이런 걸 추가합니다. 더 많은 더 잦은 해안 순찰과 레니 엑사이즈 상륙훈련 이런 걸 함으로써 그러한 위협을 뒷받침하고 있습니다. 대만 관리들은 여기 노트는 어디 주목하다로 보시죠. 원래 노트에 적다는 말이죠. 어디 주목했다. 주목해왔다. 우크라이나의 드론 드리븐 게인즈는 드론을 활용한 성과입니다. 전장에서의 드론 활용 성과를 주목해왔습니다. 그리고 그들은 에뮬레이터는 모방하답니다. 우크라이나의 데이비드 vs 골리앗, 다윗 대 골리앗 전술, 뭐 접근법 이런 것을 모방하려고 하고 있다. 땡땡, 즉 이 데이비드 vs 골리앗 어프로치가 뭐냐? 사용하는 겁니다. 비교적 싼 그리고 nimble, 민첩한 드론을 사용하여 여기 레벨은 동사입니다. 원래 레벨은 평면, 평지를 말하죠. 평평한. 동사가 되면 평평하게 해버리다. 뭐 평정해버리다 이런 말입니다. 뭐 판세를 뒤집다도 좋고. 자, 훨씬 더 강력한 적에 대항하여 이 판세를 평정하기 위해 이 드론을 사용하는 것을 이 데이비드 vs 골리앗 어프로치를 합니다. 드론은 새로운 장으로 들어가고 있다. 새로운 국면에 진입하고 있다라고 맥스 로가 말했습니다. 이 사람은 회장입니다. 대만 국가 드론 산업협회 회장입니다. 대만은 그 자신의 생존과 국방을 위하여 시급한 필요에 직면해 있다. 이게 시급하게 필요하다. 이런 드론이. 그러나 이것은 전 세계 어디에서나 똑같다. 뭐 우리만 이렇게 시급하게 필요한 게 아니고 전 세계 어디에서나 다 이렇다. Right now, 바로 지금. 근데 이것은 오히려 대만에게는 하나의 기회이다. 이 섬을, 즉 대만을 드론 산업의 초강대국으로 만들 목적으로 정부는, 대만 정부는 말하고 있다. 대만이 만들기를 원한다고 10만 대의 드론, 매월 10만 대의 드론을 2030년 무렵에는 이 정도 드론을 생산하기를 원한다고 말합니다. 이 바이와 언틸은 차이가 크죠. 언틸 하면은 이제 만약 여기 언틸이 나왔다 그러면 2030년까지 지금부터 매월 이렇게 10만 대씩 생산하는 것을 말하고, 여기 바이는 그런 건 아니고 2030년까지 이런 뭐 월 이 정도 생산 능력을 갖추길 원한다는 것이죠. 그러니까 예를 들어 2030년까지 뭐 2030년 12월까지 딱 한 번만 이렇게 월 10만 대를 생산하면 그 목표 달성입니다. 위스 추가적인 상황 설명입니다. 그중 약 절반이 수출되는 상황에서 대만 정부는 또한 원한다. 대만군이 취득하기를 원한다. 21만 대 이상의 Flying and Seaborne 드론 하면 공중 및 해상 드론을 말합니다. 이 정도를 대만군이 취득하길 원한다. 대만은 깨달았다. 이 드론이 모든 영역에서 그리고 모든 단계에서 모든 국면에서 중요하다는 것을 깨달았다. 중국과의 잠재적인 전쟁에서 라고 믹 라이언이 말했습니다. 이 사람은 예비역 호주 소장입니다. 근데 이 사람은 우크라이나와 대만을 연구해 온 사람입니다. 우크라이나의 최근 성공, 장거리 드론 공격, 러시아에 대한 장거리 드론 공격 성공이 suggest 암시해주고 있다, 시사해주고 있다, 말해주고 있다. 대만도 공격할 수 있다는 것을 시사하고 있다. 배를, 중국 항구를 떠나는 배를 만약 중국이 amphibious assault, 상륙작전을 개시한다면, 감행한다면 아예 중국 항구에 있을 때 미리 공격하는 겁니다. 뭐 대만에 접근하는
하면 공격하는 게 아니고 아예 초기 단계에 공격을 하겠다는 것이 할 수 있다는 것이죠. 라고 라이언 씨가 말했다. 이 사람 앞에 이제 나왔죠. 호주 예비역 소장이고 우크라이나와 대만 문제를 연구해온 사람입니다. 근데 지금 이 사람 뭐 합니까? 시니어 펠로우 선임 연구원입니다. 시드니에 있는 로위 연구소 선임 연구원입니다. 중국군은 아직 충분히 강하진 않다. 대만을 쉽게 침공할 만큼 그렇게 충분히 강하진 않다. 라고 많은 전문가들이 믿고 있다. 그리고 최근에 펄지 하면 뭘 정화시키다, 깨끗하게 하다. 여기서 숙청으로 보시죠. 명사입니다. 최근의 중국 인민해방군 하이커맨 수뇌부에서의 숙청 작업이, 정화 작업이 언더마인 하면 원래 밑을 파답니다. 마인 하면 광산이죠. 밑을 파버리니까 집안이 약화되겠죠. 여기서는 중국군의 전투 준비 태세를 약화시켰다는 말. 그러나 대만군처럼 중국군도 빌딩업, 정강해 왔다. 아까 나왔던 익스펜드와 비슷합니다. 플릿죠. 원래 플릿은 함대, 선단, 여기서는 군단으로 보시죠. 자, 엄청난 수의 그런 무인기, 크루를 있으니까 크루가 없는이니까 무인기와 무인 함정, 결국은 이제 드론이죠. 공중 드론과 해상 드론을 말합니다. 그리고 투자하고 있다. 막대하게 투자하고 있다. 막대한 투자를 하고 있다. 이 기술에 드론을 탐지하고 또 죄문 교란시키답니다. 교란시키는 기술에 막대한 투자를 하고 있다. 기억하십시오. 중국도 지켜보고 있다. 모든 것을. 우크라이나 사람들이 하는 일거수일투족을 다 지금 지켜보고 있습니다. 대만만 그렇게 드론에 신경 쓰는 게 아니고 중국도 엄청 신경 쓰고 있습니다. 라고 라이언 씨가 덧붙였다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보